महाविष्णु प्रियता नमः। चामुंडा सबवाहना જેનો એ 3 વખત તાળી પડી જવાની તાલદમ કરી જાતા ભાઈઓ ડાબો પગ જમીન ઉપર પછાડવાનો મોહતંદા ની જ્યાં નમસ્કારન સમરપિયાને કળશના ચડી જાવ પડે કંઠે ચડી રાખો ઓમ કળશ મુખે વિષ્ણુ કંઠે રુદ્ર સમાસિત સહિત સર્વ કળાસક સમાસિત અત્ર ગાયત્રી સાવિત્રી શાંતિ પુષ્ટિ કરી તથા ગંગા ગ્રહલગ્ન મંત્ર દ્વારા આપણે જળ બનાવ્યું કાલે કહ્યું ભગવાનનું પૂજન પાણીથી થાય નહીં જળ જોઈએ તો સૂર્યનારાયણનું કિરણ આખા જગતમાં પડે ગંગા ઉપર નર્મદા ઉપર બધા ઉપર પડે છે અમે આ જળ પૂર્વેરોગવેદાય નમઃ યજુર્વેદાય નમઃ સામવેદાય નમઃ અથર્વવેદાય નમઃ બ્રહ્મણાય નમઃ વરુણં પૂજયામિ વરુણાય નમઃ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વર देवता नमः पूजनाते आमनाते नमस्कार समर्पयामि चौथे ब्राह्मण लिए भूदेव भूमि पर हालતું ચાલુ તીર્થ કહેવાય તે ભારત વટલા જેટલા વિગ્રહણો છે નમસ્કાર કરી આપો નમો બ્રહ્મણે નમસ્કાર સમર્પયામિ દેવતા નમસ્કાર સમર્પયામિ બીજો તાજનો સાક્ષી નમઃ सूर्यना देवता नमः आदित्य नमस्कार मे कुलदेव देवेने जन्मांतर सहोत्रे सुधाय कर्म साक्षी नमस्कारं समर्पयामि महाकातो दाव्यावरं धोनी सूर्याय नमस्कारं जगत साक्षी कर्म साक्षी नमस्कारं समर्पयामि नमः शिवाय मृत्युंजय महादेव त्राय मान गणागत जन्म बिंदु राजादे नाथ महादेवाय सोमनाथ महादेवाय मदेवी आवनं ध्यानं समर्पयामि हरि आत्मा चोखा रखो फरी झड़नी चमकी पड़ी रखो सर्वसिद्ध समायुक्तम हरि चमकी पड़ी जगदाश्मनियम समर्पयामि हाँ कोई वांधो हाथ लगाड़ो पुण्य में बने भागीदार पाप में नहीं समर्पयामि शर्करा स्नानं समर्पयामि मधु स्नानं समर्पयामि घृत स्नानं समर्पयामि पंचनद्यं सरस्वतीदादादिताभ्यो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि બે વખત તમે બી ચડાવો પંચામ સ્નાનથી શુદ્ધોજક સ્નાનમ સમર્પયામિ શુદ્ધાચમનિયમ સમર્પયામિ કરોડનાગ કેવલમ નમસ્કારં સમર્પયામિ ફરી પુષ્પપાઠ બીજું નવું ચંદનમ એકનંદ દ્વિતીયમ કૃષ્ણ પિંગાક્ષમ ગજ વક્રગમ લંબોદરમ પંચમદસ્તમ વિકટનેવ સપ્તમ દિગ્નરાચંદ્રવસમ રમણ ગદાસમ નવમ ભાવનપતિદ્વાદશ ગજાનન भारतनामानि अभ्यंजारमैवाय च प्रवेशं मन्यामि यदेव लक्ष्मी जायते हे शुक्लं धर्म देवं दिग्नायकाय नमः नमस्कारं अभिषेक स्नानं समर्पयामि कपालं दुर्गां क्षमा शिवरात्रि स्वाहा नमोस्तुते भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय शुंभ शुंभ कपालधरे करे जय अंतकरे विशोष करे जय जय अम्बे मां जय जय देवी मां जय जय अम्बे मां जय जय कुलदेवी मां परमर्षि वंदे केसर गोई सान करावो जामरा जपना जपना केसर गोई सान करावो प्रभुलो विदांबर जामरा यमुना जलमा केसर गोई सान करावो जामरा केला जुगंते नाती आकुवा करिया सुवा कमवेरो तिलकलना भूमि समधारा बालमा यमुना जलमा केसर गोई सान करावो जामरा प्रिय प्रोत्साहनम नमः जय महाप्रभु नमः
वैष्णव जनना वाला मुझे सेवा तुम्हारी आवो। दया करने वाला मुझे धर्म तुम्हारा शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम ठाकुर जी शरणम मम। अंतरे गोपे व्याधारे देवती नाम में है जय गुंडारिता भुनम नमः भूता गयान्नगी करुणां भुवनजले समुद्र सहितां स्नानं सदा मंगलं योगिस्नानं समर्पयामि शुद्धजलः संप्रोक्ष्यामि निष्कलं समर्पयामि योगिस्नानं समर्पयामि देव देवता भुनम पुष्करेलो माल दियाने जमन दे नहीं माल दियान बंधन पूजा तुम कराए दो वहां बीजी बात प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा जातं जन्त्याभ्यो पुत्रापोषण समर्पयामि अस्तु पक्षान्तु।
धूपञ्जनं समर्पयामि आराधिं नीलायं विक्रमं जगसाकृतिम् आराधिं समर्पयामि श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर शिवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयं
पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरो धनविधो स्मरणं कृतस्ते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरु देव की, श्री भागवत भगवान की। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दं विनिवेशयन्तम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तु कामा तिलगे उपकन्या मुरारिपादा हितचित्तवृत्ति दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्।
सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आओ भगवान श्री कृष्णना चरणમાં વંદન કરતા શ્રીમદ ભાગવત કથાનો આજે બીજો દિવસ, બીજા દિવસનું સત્ર પ્રારંભ કરીએ ત્યારે પરમાત્માને હૃદય કમળમાં સ્થાપન કરી ભગવાનને ભાવથી પ્રેમથી સંકીર્તન के साथ वंदन करते हुए आइए श्रीमद् भागवत कथा गंगा में स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरि वासुदेवाय राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम
સીતારામ રામ રામ બોલીએ શ્રી રાધા કૃષ્ણ ભગવાન કી. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવત કથા પરમહંસોની સંહિતા છે. સત્યનારાયણની કથામાં આવે છે કે એકદા નૈમિષારણ્ય ઋષિય શૌનકાદય, એકવાર નૈમિષારણ્યમાં શૌનકાદિક ઋષિઓ ભેગા થયા. એવો જ ભાગવતનો શ્લોક છે. નૈમિષે શ્રુતમાસીન માભિવાદ્યમ મહામતિ કથામૃતમ રસાસ્વાદ કુશલ શૌનકો બ્રવીત. ગઈકાલે જે વાત થઈ કે 7 અરણ્ય છે, એમાંનું એક અરણ્ય નૈમિષારણ્ય, જ્યાં 88,000 ઋષિ મુનિઓનું સત્ર ભરાયું, જ્યાં બધા જ યજમાન છે. યત્ર ઋત્વિજા રેવં યજમાના, ત્યાં બધાને એક સરખું ફળ મળે, એને સત્ર કહેવાય છે. કોઈ પણ માનવ એક ચિત્તે શ્રીમદ ભાગવત કથા પ્રેમથી શ્રવણ કરે, એનું મનન કરે, એનું ચિંતન કરે, પ્રેમથી કથા સાંભળે એક ચિત્તે, તો જે હજારો ખર્ચ કરનારને ફળ મળે છે, એ જ ફળ ગરીબને પણ મળે છે. અને એટલા માટે ઋષિ મુનિઓએ બ્રહ્મસત્ર રચ્યું છે, જ્યાં બધા જ યજમાન છે. અને એક ઋષિ નહીં, 88,000 ઋષિ મુનિઓ નૈમિષારણ્યમાં જ્યાં મનોન્મય ચક્ર બ્રહ્માજી આપેલું શાંત થયું, અને ત્યાં બેસી અને 88,000 ઋષિ મુનિઓને શુતજી કથા સંભળાવે છે. શૌનકાદિક ઋષિઓ શુતજીને પ્રશ્ન કરે છે, હે મહામુનિ, અજ્ઞાનંદ્વાંત વિધવંસૌ કોટિ સૂર્ય સમપ્રભા સુતાખ્યાહી કથા સાર મમ કર્ણ રસાયન. હે મહારાજ, આપે ઘણી બધી કથાઓ અમને સંભળાવી છે, બહુ બધા આખ્યાનો કયા, વેદોના સાર કયા છે, પણ હવે અમને કથાનો સાર શું છે એ સંભળાવો. જે કથા સાંભળવાથી ભક્તિ પુષ્ટ થાય, જ્ઞાન વૈરાગ્ય જાગૃત થાય, એવી કથા અમને સંભળાવો. શુતજીને આ પ્રશ્ન ઋષિમુનિઓ કરે છે. કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરમ શાશ્વત સાધનમ તત વેદાંતમ. ઋષિમુનિઓએ કોને પ્રશ્ન કર્યો? શુતજીને. શુતજી કહે છે કે જે કથા સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને સંભળાવી હતી, એ કથા હું તમને સંભળાવું છું. અને ગઈકાલે જે વાત થઈ, જે સમય સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કથા સંભળાવે ત્યારે સ્વર્ગમાંથી દેવતાઓ અમૃત લઈને આવ્યા. પણ સુખદેવજી કહે છે કે આ કથામૃત છે ને, એ સ્વર્ગના અમૃત કરતા પણ વિશેષ મહત્વનું છે.
વિશેષ ફળદાયી છે. પરીક્ષિતે કથા વક્તુ સભાયા સંસ્થિતે શુકે સુધા કુંભ ગૃહિત્વેવ દેવાસ્તત્ર સમાગમન. અમૃતનો ઘડો લઈને આવેલા તમામ દેવતાઓને કહ્યું કે અમારે સ્વર્ગના અમૃતની જરૂર નથી, અમારે તો કથામૃતનું પાન કરવું છે. એટલે સ્વર્ગના અમૃતના બદલામાં અમને કથામૃત આપો. કારણ કે સ્વર્ગના અમૃતથી તો પુણ્યનો વિનાશ થાય, જ્યારે કથા અમૃતથી પાપનો વિનાશ થાય છે. એટલે શુતજી શૌનકાદિક ઋષિઓને કહે છે કે હે ઋષિમુનિઓ સાંભળો, હું એ સમયે ત્યાં જ બેઠો હતો જે સમયે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કથા સંભળાવતા હતા, અને મેં મારી સગી આંખે જોયું કે 7મા દિવસે પરીક્ષિતને તક્ષક નાગ કરડે પહેલા જ ભગવાનના પાર્ષદો આવી અને વિમાનમાં એને બેસાડી અને પ્રભુના ધામમાં લઈ ગયા છે. કથાની સમાપ્તિમાં વિમાન આવે અને પ્રભુના ધામમાં લઈ જાય, એ મેં મારી સગી આંખે જોયું છે. આ તો સારું છે કે હવે આપણે કથાની સમાપ્તિમાં વિમાન આવતું નથી, અને કદાચ આવે ને તો કોઈ બેસવા તૈયાર. કહીએ છીએ ભગવાનને કે હારે વાલા અરજી અમારી સુણો શ્રીનાથજી, લઈ જાજે તારા ધામમાં. આવું તો કહીએ છીએ, પણ પછી કદાચ આવીને ઉભા રહે કે સારું ચાલો લેવા આવ્યો છું, તો કેટલા જણ જવા તૈયાર છે? આ દુનિયામાં માણસને વધારે ને વધારે બીક લાગતી હોય ને તો એ કેવલ મૃત્યુની છે. મૃત્યુનો ડર માનવને સતાવે છે. 90 વર્ષે પણ કદાચ મરણ પથારીએ પડ્યા હોય તો પણ જીવવાની બહુ ઈચ્છા હોય છે. નેવ વર્ષે મરણ પથારીએ પડ્યા હોય તો પણ જીવવાની બહુ. આપણે ઘેર બોલાવીએ તો આપણને કેટલો આનંદ થાય. બેનો ગાય ને કે હારે સખી આજની ઘડી છે રડી આમણી, હે હારે મારો વાલો આવ્યાની વધામણી જીરે, આજની ઘડી છે રડી આમણી. ભગવાનને આપણે ઘેર બોલાવીએ તો આપણને કેટલો આનંદ થાય છે, પણ ભગવાન આપણને એના ઘરે બોલાવે તો આનંદ થતો કે મહારાજ હજી વાર છે, હજી છોકરાઓને પરણાવવાના બાકી છે, એના છોકરાને રમાડવા છે, કેટલી બધી ઈચ્છાઓ છે. અને એટલા માટે માણસ આશાઓ બહુ રાખે છે. એટલે આ જગતમાં વધારે ડર હોય ને તો કેવલ મૃત્યુનો છે.
મરવાની બહુ બીક છે. જેનું મન લૌકિકમાં ફસાયું હોય ને એને વૈકુંઠમાં વાસ મળતો નથી. સૂતજી કથાનો આરંભ કરે છે. શૌનકાદિક ઋષિઓ પ્રેમથી કથા સાંભળે છે. સૂતજી કહે છે કે કથા સાંભળ્યા પછી કથામાં આનંદ આવવો જોઈએ. ભગવાનની પૂજામાં, ભગવાનની કથામાં, સત્સંગમાં હંમેશા આનંદ આવવો જોઈએ. બરફને હાથ લગાડો તો ઠંડક લાગવી જ જોઈએ. બરફને અડ્યા પછી પણ જો ઠંડક ન લાગે તો સમજો કે હાથ ખોટો છે કે બરફ ખોટો છે. એમ કથા સાંભળ્યા પછી સ્વભાવ પણ સુધરવો જોઈએ. કથા સાંભળ્યા પછી પણ જો સ્વભાવ ન સુધરે તો સમજો કે આપણે બરાબર કથા સાંભળી નથી, યા તો મહારાજને સરખી કહેતા આવડી. હા, બેમાંથી કંઈક તો હોય. ભક્તિમાં જેને આનંદ આવે ને એની ભક્તિ સાચી છે. કંટાળો ન આવવો જોઈએ. વિચાર કરો, શ્રીમદ ભાગવતના 18,000 શ્લોક છે અને એકલા શ્લોકો ગાયા જ કરીએ. આપણી સંસ્કૃતિ એમ કહે છે સંસ્કૃત બધાને આવડવું જ જોઈએ, પણ ધીરે ધીરે લોપ થયો. પહેલા તો સ્કૂલમાં પણ સંસ્કૃત ભણાવતા હતા, હવે તો સંસ્કૃત મરજિયાત વિષય થઈ ગયો, ઓપ્શનમાં આવી ગઈ. આપણી ભાષા જ સંસ્કૃત છે અને બધી જ ભાષાઓની માતા સંસ્કૃત છે. એ સંસ્કૃતમાંથી જ બધી ભાષાઓનું ઉદ્ભવ થયો છે, છતાં આપણે આપણી મૂળ ભાષાને ભૂલી ગયા છે. તો 18,000 શ્લોકો છે અને 18,000 શ્લોકો એમનેમ બોલ્યા જ કરીએ તો બિલકુલ કથામાં કઈ ખબર પડે. પછી કંટાળો આવે, પછી ભગવાનને કઈ ભક્તિ કરીએ છીએ પણ આનંદ આવતો નથી. આમ તો ભાગવતજીના તો અનેક શ્લોકો છે. ચતુશ્લોકી ભાગવત ભગવાને પોતાના મુખથી બ્રહ્માજીને કહ્યું હતું. બ્રહ્માજીએ એ નારદજીને સંભળાવ્યું. નારદજીએ એ 4 શ્લોકોનું ભાગવત વ્યાસ મહર્ષિને સંભળાવ્યું અને વ્યાસજીએ 4 શ્લોકોના 18,000 શ્લોક કર્યા છે. એ 4 શ્લોકમાંથી 18,000 શ્લોકોનું એ ભાગવત રહસ્ય છે અને એ ભાગવત એને સુખદેવજીને ભણાવ્યું. સૂતજી કહે છે, હે ઋષિમુનિઓ, ઘણીવાર માણસમાં આપત્તિ વિપત્તિ એવી આવે છે કે એને સમજણ પડતી નથી કે હું ક્યાં જઉં. વિચાર કરું ત્યારે સતયુગ હતો, પછી ત્રેતાયુગ આવ્યો, પછી દ્વાપર યુગ આવ્યો. આ ત્રણેય યુગમાં પણ દુઃખ હતું, તો કળિયુગમાં તો એનાથી વિશેષ. કળિયુગનો માનવ જન્મથી જ દુઃખી. કળિયુગમાં બધે સ્વચ્છતા દેખાય છે પણ પવિત્રતા નથી. તમને બધું ચોખ્ખું લાગે, બહુ સરસ, આપણને આમ ગંદુ તો ગમતું જ નથી. આપણું મકાન ચોખ્ખું રાખીએ, આપણો વ્યવહાર ચોખ્ખો રાખીએ, આપણા કપડાં ચોખ્ખા, આપણે સજી ધજીને મેકઅપ કરીને સુંદર ચોખ્ખા દેખાઈએ. સ્વચ્છતા બધે છે પણ પવિત્રતા નથી. આ ફૂલ આપણને કેટલું સુંદર લાગે છે,
માળી પાસે લેવા જાઓ, આપણે અમદાવાદમાં તો જમાલપુરમાં રાત્રે 2-3 વાગે તો પુષ્પ આવી જાય, ફૂલ આવી જાય માર્કેટમાં. તે 3 વાગે માળી નાઈને આવતો હશે. આ બધું ચોખ્ખું દેખાય છે, પણ પવિત્ર છે કે નહીં એક શંકા છે. આપણે સુંદર સજી ધજી શણગાર કરીને બેસીએ છીએ, પણ આપણું મન પવિત્ર છે કે નહીં એ પણ એક શંકા છે. કળિયુગમાં સ્વચ્છતા છે પણ પવિત્રતા નથી, અને માણસ એટલે જ દુઃખી થયો છે. અને એટલા માટે શુતજી કહે છે, હે ઋષિ મુનિઓ, કળિયુગનો માનવ જીવન જીવી નથી રહ્યો, પણ જીવનનો ભાર ઉચકીને ચાલે છે. જીવન બોજારૂપ બન્યું છે. કળિયુગનું આયુષ્ય અલ્પ બન્યું છે. ધીરે ધીરે આયુષ્ય ઓછું થતું જાય છે. સતયુગમાં હજારો વર્ષ સુધી જીવતો તો માનવ, પછી એનાથી અડધું થયું ત્રેતાયુગમાં, એનાથી અડધું થયું દ્વાપર યુગમાં, અને એનાથી અડધું થઈ ગયું કળિયુગમાં. કળિયુગમાં વધારે વધારે જીવવાની કેટલી ઈચ્છા હોય માણસ. કોઈ આશીર્વાદ આપે તો શું કે 100 વર્ષનો. તમે કલ્પના કરો કે 100મા વર્ષે આપણે કેવા હઈશું. અત્યારથી જ શરીર કામ નથી કરતું, તે 100મું વર્ષ કેવું હશે? ત્યારે માળા ફેરવાશે ખરી? ભગવાનની ભક્તિ થશે ખરી? પહેલા તો એ શંકા છે કે 100એ પહોંચશું કે નહીં. કળિયુગનું આયુષ્ય અલ્પ આયુષ્ય થયું છે. જેનું મન લૌકિકમાં ફસાયું એ વૈકુંઠમાં જઈ શકે નહીં. ભગવાને પણ વિચાર કર્યો કે ઋષિ મુનિઓને હજારો વર્ષ સુધી તપ કરવું પડતું હતું, ત્યારે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી. હવે કળિયુગનો માણસ હજારો વર્ષ સુધી જીવવાનો નથી, એટલે મને તમને બધાને એક સ્કીમ આપી, કે આજકાલ સ્કીમનો બહુ ટ્રેન્ડ ચાલે છે, બાય 1 get 1 ફ્રી. અને બહેનોનો સ્વભાવ હોય ને, જોતા જ રહે ક્યાં સ્કીમ પડી નહીં, એક ઉપર એક ફ્રી. તમને ખબર છે મને તમને કેટલી મોટી સ્કીમ આપી છે કળિયુગમાં ભગવાને? આજથી હજારો વર્ષ પહેલા રામાયણની રામચરિતમાનસની ચોપાઈમાં તુલસીદાસજીએ લખ્યું કે કલિયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમિર સુમિર ભવ ઉતરે પારા. કળિયુગમાં કોઈ જપ તપ કરવાની જરૂર નથી. તમને કદાચ કોઈ પૂજાનું સામગ્રી, હવન સામગ્રી કઈ ન મળે તો મોટા મોટા યજ્ઞો કરવાની પણ જરૂર નથી. કળિયુગમાં ભગવાને સ્કીમ આપી કે કલયુગ કેવલ નામ આધાર, કેવલ નામ સંકીર્તનથી ભગવાન રાજી થાય છે. કઈ જ ન કરી શકો તો કઈ કરો તો બહુ સારું છે, પણ કદાચ ન કરી શકો તો હરતા ફરતા, બેસતા ઉઠતા, નાતા ધોતા, ખાતા પીતા પણ ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કરો. અને એટલા માટે આ સ્કીમ આપી છે. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો એનાથી પછી વધારે સ્કીમમાં વધારો કર્યો કે માણસ પોતાના સંતાનને બોલાવવાના હેતુથી જો ભગવાનનું નામ લઈ લેશે તો પણ ભગવાન કે એનો ઉદ્ધાર. કેટલી મોટી સ્કીમ. તમે કદાચ ભગવાનનું નામ ન લો પણ છોકરાનું નામ એવું રાખ્યું હોય કે એમાંય પણ ભગવાનનું નામ લેવાય. આગળ 6થા સ્કંદમાં અજામિલની કથા આવે છે. અજામિલ મહાપાપી હતો પણ છોકરાનું નામ નારાયણ રાખ્યું.
દિવસમાં 17 વાર બોલાવે, નારાયણ આમ કરો, નારાયણ તેમ કરો, નારાયણ પેલું લાવો, નારાયણ આ લાવો. આમ કરતા કરતા નારાયણ નારાયણ નામનો જપ એનાથી થયો. અને મરણ પથારીએ જ્યારે પોકાર કરે છે, હે નારાયણ, હે નારાયણ, અને વૈકુંઠમાંથી ભગવાન પોતે દોડતા આવે છે. એટલે તો પેલા નામે એવા રાખતા, ગોવિંદ, ગોપાલ, માધવ, કેશવ, મધુસૂદન, પ્રદ્યુમન, કેવા નામ. અને હવે ચિંટુ પિંટુ થઈ ગઈ. મરણ પથારીએ પડ્યો કે હે પિંટુ, હે ચિંટુ, એકેય ભગવાન આવે. આ મોટી સ્કીમ છે. કલિયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમિર સુમિર બહુ ધરે. છતાં આ સ્કીમનો આપણે લાભ લેતા. એટલે કળિયુગમાં જેનું મન લૌકિકમાં ફસાયું એ વૈકુંઠમાં જઈ શકે નહીં. પરમાત્માની ભક્તિ કરવી હોય તો ઘર છોડવાની જરૂર નથી, સંસાર છોડવાની જરૂર નથી, ખાવા પીવાનું છોડવાની જરૂર નથી. અને એટલે જ કહું છું, કલિયુગમાં સ્કીમ આપી. આ બધું જ કરશો તો ચાલશે, પણ તમારો વ્યવહાર બહુ શુદ્ધ રાખજો, તમારું મન પવિત્ર રાખજો. અને વર્કીશ્વર સે કર્મ ही પૂજા है. કામ જ એવા કરો કે જેમાં પૂજા થઈ જાય, પરોપકાર થઈ જાય, લોકોનો ઉપયોગી થઈ જાય. એવું જીવન બનાવો કે ભગવાનને આપણે વહાલા લાવીએ. અને એટલા માટે નારદજી જેવા સંતો આ પૃથ્વી પર પરિભ્રમણ કરે છે. સુતજી સોનકાદિક ઋષિઓને કથા સંભળાવે છે કે તમને શું કહું, જે માણસ ચિંતામાં ઘેરાયેલો હોય, આપત્તિ વિપત્તિમાં હોય, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ સતાવતી હોય, અને એ સમયે સાચા કોઈ સદગુરુ મળી જાય, સત્સંગ મળી જાય, તો એની બધી જ ઉપાધિ દૂર થઈ જાય છે. એનું મન શુદ્ધ થાય છે. એ લૌકિકમાં ક્યારેય ફસાતો નથી. સંસારના વિષયો તુચ્છ લાગે છે. પછી એના મનમાં સંસાર રહેતો નથી. અને એટલા માટે કીધું છે કે એકદા હિ વિશાલાયામ ચત્વારમ ઋષયો મલા સત્સંગાર્થમ સમાયાત દદસસ્તત્ર નારદમ. એકવાર આ ભાગવતની કથા સનત કુમારોએ નારદજીને કરી હતી. શુદ્ધજી કહે છે, એટલે ઋષિમુનિઓ કેવા લાગ્યા, નારદજી કથા કેવી રીતે સાંભળે? કારણ કે નારદજી એક જગ્યાએ ક્યારેય રહેતા, એ તો અસ્થિર છે, સ્થિર નથી. સતત નારાયણનું કીર્તન કરતા કરતા ચારે બાજુ પરિભ્રમણ કરે, બધા જ લોકમાં પરિભરે. તો એવા નારદજી એને કથા સાંભળવાની ક્યાં જરૂર પડી? અને એમાંય આ ભાગવત કથા સનત કુમારો પાસે કે હા, એની કથા તમને કહું છું કે સાંભળો. સનક, સનંદન, સનાતન અને સનત કુમાર, આ ચાર મહાપુરુષો વિશાલ ક્ષેત્રમાં, વિશાલ ક્ષેત્ર એટલે બદ્રીનાથ, વિશાલ રાજાના નામ ઉપરથી એને બદ્રી વિશાલ લાલ કી જય એવું બોલવામાં આવે છે. એ બદ્રીનાથ ધામમાં વિશાલ ક્ષેત્રમાં આ ચાર મહાપુરુષો એક દિવસ સત્સંગ કરવા બેઠા છે. અને એવામાં નારાયણ નારાયણ કરતા નારદજી ત્યાં પધારે છે. નારદજી હરિના દાસ, દેવર્ષિ બ્રહ્મર્ષિ કહેવાય છે. હરિના દાસ કોઈ દિવસ ઉદાસ ન હોય. સતત જે સ્થિતિમાં ભગવાન રાખે એ સ્થિતિમાં સંતોષ માની અને ચાલનારા નારદજી આજે ઉદાસ દેખાય છે. નારદજી જોયે છે આ ચાર સનત કુમારો, મારા તો ધન ભાગ્ય કે આ ઋષિઓના મને દર્શન થયા. એ ચારેય મહાપુરુષોના દર્શન કર્યા છે. અને નારદજીને આવતા જોઈ અને ચારેય સનત કુમારો નારદજીના ચરણમાં વંદન કરે છે.
કે અમારા ભાગ્યનો ઉદય થયો, તમારા જેવા સંતો અમને પ્રાપ્ત થયા. પણ હે નારદજી, તમે કાયમ જ્યારે પણ મળો ત્યારે પ્રસન્ન હો છો, આજે ઉદાસ કેમ છો? તમારી ઉદાસીનું કારણ શું છે એ મને જણાવો. હરિના દાસ કોઈ દિવસ ઉદાસ ન હોય. અને મને લાગે છે જેમ એક માણસનું ધન બધું જેમ વેડફાઈ ગયું હોય અથવા કોઈ ચોરી લીધું હોય, એ નિર્ધન થઈ ગયો હોય, અને જે ઉદાસી મુખ પર દેખાય ને એવી ઉદાસી તમારા મુખમંડલ પર દેખાય છે. અને વૈષ્ણવ કોઈ દિવસ ઉદાસ ન હોય. કુતશ્ચિંતો તુરા ભવાન, કે તમને કઈ ચિંતા છે તો મને બતાવો. ત્યારે નારદજી કહે છે કે ભાઈ હું તો આનંદમાં છું, મને કોઈ સુખ કે દુઃખ ક્યારેય અસર કરતા જ નથી. તો પછી તમારા મુખ પર ઉદાસી કેમ? નારદજી કહે છે કે હું આનંદમાં છું પણ મારો દેશ દુઃખી છે. આજે મારું મન વ્યાકુળ બન્યું છે, અને આ દેશને દુઃખી જોઈને મને પણ દુઃખ થાય છે. હું જ્યાં જ્યાં ગયો ને ત્યાં મેં જોયું કે સ્વચ્છતા છે પણ પવિત્રતા નથી. લોકો જૂઠું બોલનારા ગયા છે, લોકો સાચું બોલતા નથી. જીવ માત્ર પેટ ભરા થયા છે, સત્ય રહ્યું નથી. સત્યમ નાસ્તિ તપમ શોચમ દયા દાનમ ન વિદ્યતે ઉદરમ ભરિણો જીવા વરાકા કુટભાષિણા મંદા સુમંદ તયો મંદ ભાગ્યા હપકૃતા પાખંડ નિરતા સંતો વિરક્તા સપરિગ્રહ. નારદજી કહે છે, હે ઋષિમુનિઓ, હું તમને શું કહું? જ્યાં જ્યાં ગયો ને ત્યાં મને દુઃખના જ વાદળ છાયેલા દેખાય છે. સત્ય રહ્યું નથી, તપ રહ્યું નથી, લોકો જૂઠું બોલનારા છે, પવિત્રતા રહી નથી, દયા રહી નથી. બધા પેટ ભરા થઈ ગયા છે. જીવ માત્ર ઉદરમ ભરીનો જીવા વરાકા કુટભાષિણા. સાચું બોલતા નથી, ખરાબ બોલે છે, લોકોની નિંદા કરે છે, અને પાખંડ વધ્યો છે. નારદજી આ કળિયુગમાં ફરે ને ત્યારે આ બધો ચિહ્નો દેખાયા છે. કળિયુગમાં સ્વચ્છતા દેખાય પણ પવિત્રતા નથી. બધાને ભોગ ભોગવવા છે. છળ કપટ વધ્યા છે, દુઃખ થવા લાગ્યા છે. અને આજકાલ તમે જેને પૂછો એમ જ બોલશે બહુ તકલીફ છે, આમ સારું છે પણ આમ તકલીફ છે. નારદજી દુઃખનું કારણ બતાવે છે. મહારાજ તમને શું કહું, આજે હું વૃંદાવનમાં ગયો, ત્યાં મેં એક અદ્ભુત દ્રશ્ય જોયું. વૃંદાવનમાં એક યુવતી બેઠી બેઠી રડે છે, અને બે વૃદ્ધ પુરુષો મૂર્છામાં પડ્યા છે એની બાજુમાં. મને કઈ સમજાયું નહીં કે આ નવયુવાન યુવતી અને બે વૃદ્ધ પુરુષો કોણ હશે. મને થયું કે લાવું એને જઈને પૂછું, પણ આ એક સ્ત્રી છે, અને સ્ત્રીની મંડળીમાં એકદમ પુરુષ જાય તો યોગ્ય નથી. છતાંય હું ત્યાંથી નીકળ્યો. ત્યાંથી જેવો જવા લાગ્યો એટલે તરત એ સ્ત્રીએ મને સાદ પાડીને ઉભો રાખ્યો. ભો ભો સાધો ક્ષણતિષ્ઠમ મશ્ચિંતામપી નાશે. યુવતી બોલી કે હે સાધુ, હે મહારાજ, ઉભા રહો. તમારા દર્શન કર્યા પછી મને ચિંતા થોડી ઓછી થઈ. રડવાનું રોકી અને યુવતીએ મને બોલાવ્યો. દર્શનમ તવ લોકસ્યમ સર્વાર્થ સંપરમ
તમારું દર્શન કરવાથી મને લાગે છે કે મારી ચિંતાનો નાશ થયો. નારદજી કહે છે, દેવી તમે કોણ છો? અને આ તમારી બાજુમાં બે મૂર્છામાં પડેલા વૃદ્ધ પુરુષો કોણ છે? એ મને જણાવો. ત્યારે યુવતી કહેવા લાગી કે મારું નામ ભક્તિ છે. દ્રવિડ દેશમાં મારો જન્મ થયો. કર્ણાટકમાં હું મોટી થઈ. મહારાષ્ટ્રમાં ક્યાંક ક્યાંક મને માન મળ્યું અને ગુજરાતમાં મારી દશા બગડી ગઈ. આ ભક્તિ મહારાણી કહે છે. તમે જો દ્રવિડ દેશ એ ભક્તિ મહારાણીનું પિયર છે. શંકરાચાર્યજી, મહાપ્રભુજી, આ જેટલા આચાર્યો થયા ને એ બધા દક્ષિણ ભારતમાં થયા. અને ભગવાનના જેટલા અવતારો થયા ને એ બધા ઉત્તર ભારતમાં થયા. રામજી કે અયોધ્યામાં, કૃષ્ણ મથુરામાં, આ બધા અવતારો ઉત્તર ભારતમાં થયા. અને આચાર્યો બધા દક્ષિણ ભારતમાં. દક્ષિણ ભારત ભક્તિ મહારાણીનું પિયર છે. પ્રગટ થયા. કર્ણાટકમાં વૃષ્ટિ થઈ એટલે વૃદ્ધિ થઈ, પુષ્ટિ થઈ. મહારાષ્ટ્રમાં ક્યાંક ક્યાંક માન મળ્યું. આચાર પ્રભવો ધર્મ. અને જ્યાં આચાર અને વિચાર બંને શુદ્ધ હોય ને ત્યાં ભક્તિ હંમેશા વધે, પુષ્ટ થાય. ભક્તિ જ્યારે પુષ્ટ થાય, સદાચાર એ પાયો છે અને સદવિચાર એ બંગલો છે. પાયો મક્કમ હોય ને તો બંગલો ટકે, પણ પાયો મક્કમ ન હોય તે બંગલો ટકે નહીં. તસ્માત શાસ્ત્ર પ્રમાણસ્તે કાર્યમ કાર્ય વ્યવસ્થિતો. ઘણીવાર આપણને ખબર ન પડે ને કે ભક્તિ કેમ કરવી, તો શાસ્ત્રને પૂછો શું કરવું શું ન કરવું. આપણા ઋષિમુનિઓ આપણને શાસ્ત્રો આપીને ગયા છે. કળિયુગમાં ભક્તિની દશા બગડી ગઈ. ભક્તિ કરીએ તો છીએ પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વગરની. અને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વિના ભક્તિ દ્રઢ થતી નથી. નારદજીને ભક્તિ મહારાણી કહે છે મારી દશા બગડી ગઈ. પછી હું ફરતી ફરતી વૃંદાવનમાં આવી. વૃંદાવનમાં હું પાછી નવયુવાન થઈ ગઈ. પણ મારા બંને પુત્રો છે. આજે વૃદ્ધ દેખાય છે ને એ કોઈ બીજા નહીં, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય નામના મારા બે પુત્ર છે. આ બંને હજી મૂર્છામાં પડ્યા છે. કારણ કે લોકો ભક્તિ કરે છે પણ જ્ઞાન વૈરાગ્યની જરૂર નથી. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વગરની ભક્તિ દ્રઢ ન થાય. એ ભક્તિ સિદ્ધ પણ ન થાય. વૃંદાવનમાં ભક્તિ તો પાછી નવયુવાન થઈ પણ જ્ઞાન વૈરાગ્ય હજી મૂર્છામાં પડ્યા. અને આ ત્રણ વસ્તુ સાથે હોય ને તો જ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. એટલું યાદ રાખજો. એકલી ભક્તિ કર્યા કરીએ પણ જ્ઞાન ન હોય તો શું કરવું, કેવી રીતે કરવી, તો પણ નકામું છે. શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ પણ અંધશ્રદ્ધા નકામી છે. કોઈ કે રામ કામ ન કરે તો શ્યામ પાસે જાઓ. કોઈ કે શ્યામ કામ નહીં કરે તો ઘનશ્યામ પાસે જાઓ.
આજકાલ તો કેટલા બધા ઓપ્શન છે. મૂળ તત્વને આપણે ભૂલી ગયા અને શાખાઓમાં જ પડ્યા છે. કેટલી બધી શાખાઓ. આને માનવાનું, પેલાને માનવાનું, આને માનો તો પાછું આને નહીં માનવાનું. કેટલા બધા નાટક શરૂ થયા. એમાં આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા કે કરવું શું. અને ઘણાને તો એવું શીખવાડવામાં આવે કે રામને માનશો તો કૃષ્ણને ખોટું લાગશે. માતાજીને માનો તો પાછું આને ખોટું લાગે. કબીર કુવા એક હૈ પનિહારી અનેક, બર્તન ન્યારે ન્યારે ભય લેકિન પાણી સબ में. ગાય કાળી હોય કે ધોળી હોય, દૂધ એક સરખું જ હોય. જીવ માત્ર જે જે યોની પ્રાપ્ત કરે છે લોહીનો રંગ લાલ જ હોય છે. મૂળ તત્વ તો એક જ છે. આ તો બધી શાખાઓ છે અને આપણે બધા શાખાઓમાં જ ફરીએ છીએ. મૂળને તો પકડ્યું જ નથી અને મૂળને જાણતા પણ નથી. લોકો જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની ઉપેક્ષા કરે છે અને એટલે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને મૂર્છા આવે છે. ત્રણ વસ્તુ ભેગી કરો તો જ મિષ્ટાન બને. સીધો નિયમ. લોટ, ખાંડ અને ઘી, આ ત્રણ મિક્સ થાય ને તો જ મિષ્ટાન બને. હવે તમને પ્રશ્ન પૂછું કે આ ત્રણમાંથી મુખ્ય શું છે? ઘી મુખ્ય, ખાંડ મુખ્ય કે લોટ મુખ્ય? ઘણા એમ કે ઘીની કિંમત બહુ ને એટલે ઘી મુખ્ય. તો લોટ ન હોય તો ઘી ને ખાંડ એકલા ગોળા ખવાય ખરા? તમને એમ થાય ખાંડ મુખ્ય તો એકલો ઘી ને લોટ ફકાય નહીં. ત્રણેય મુખ્ય છે. ત્રણમાંથી એકાદું પણ નહીં હોય તો નહીં ચાલે. આપણે શું કરીએ છીએ? ભક્તિ તો બહુ કરીએ છીએ પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વગર નહીં. અને એટલે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી, ભગવાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને ભક્તિમાં મન પણ ચોંટતું નથી. અને કળિયુગનો માણસ ગાફેલ છે. તમે પૈસા ગણવા બેસો, નાણાં ગણવા, કેટલા ચીવટથી, કેટલી સાવધાનીથી. એક રૂપિયો આગો પાછો થાય, 2 વાર 3 વાર ગણીએ. અને માળા ગણવા બેસો ત્યારે મણકા ક્યાંય વાગતા હોય. નાણાં ગણવા બેઠા હોય ને કદાચ બાજુમાં બેસીને કોઈ વાત કરે ને તો એ આપણને સંભળાય. બધા રૂપિયા ગણીને પછી એમ કે હા બોલો, તમે શું કહેતા હતા? એટલે ક્યારનો બોલું છું કે ભાઈ મારું ધ્યાન નાણાં ગણવામાં. અને માળા ફેરવા બેઠા હોય ને પાડોશીના ઘરે શું વાત કરે છે ને એ આપણને એવી સંભળાય. મેં તો મથી મથી ફેરવી માળા, મને ક્યાંથી મળે રામ રખવાળા. અને માળા ફેરવી બહુ કઠિન છે. એક માળા ફરે ને ત્યાં તો બગાસું આવે અને બીજી માળા ઊંઘ આવી જ જાય. માળા ફેરવી બહુ કઠિન છે. ભગવાનની ભક્તિ, અને એટલે જ ભજનમાં કહ્યું છે ને, ભક્તિ ખાંડા કેરી ધાર, એથી ઉતરતું ભવપાર. ભક્તિ કરવી અને રાગ થઈને રહેવું, મેલું અંતરનું અભિમાન.